ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़भागी पाइयै, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाय। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चात सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, सर्व सुख हर नाम वडाई। गुर प्रसाद नानक मत पाय। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल, ज्ञान दा सागर कल ताती ठंडा हर नाओ, सतगुरां दी प्यारी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सतगुरां दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत जी। धनता दे योग असीं सब ही वडभागे हाँ, जिन्हां ते महाराज जी ने दया कीती है। जीवन दे बचे सवास रहिंदे सवास तंदुरुस्ती बख्श के उदम दे के महाराज जी ने आप ही अपनी गोद विच बिठा के अपने सवासां नूं जीवन नूं लेखे विच लाउण दा शुभ समा बख्शिश कीता है, और साडियां इन्हां घड़ियां नूं सफल करन दा बड़ा प्यारा समा बख्शिश कीता है। सो दया करे महाराज जी, गुरु दी गोद विच आए हाँ, बैठ चुके हाँ, ते हुण गुरु दी गोद विच बैठिया नूं गुरु दा लाड सानू मिल जाना चाहिए। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, प्रतपाले बारक की न्यायी, जैसे मात पिताई। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख घनेरे। सो
गुरु की गोद सानू महाराज जी ने बख्शिश आप ही की है। लाड़ का मतलब होंदा है, प्यार का मतलब होंदा है गुरु की बख्शिश जो असी शब्द राही प्राप्त करनी, जो शब्द को असी बड़े ही ध्यान दे नाल सरवण करना है, विचार सरवण करनी है। इनू कहा जाता है गुरु की असीस लैनी, गुरु का लाड़ लेना। गोद विच बैठ के सारी सृष्टि ही अकाल पुरख की गोद है। जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी होंदे हन उसनूं भी गोद कहंदे ने। और जिन्नी भी सारी सृष्टि है, जिन्नी भी सारी सृष्टि है, वो सारी ही परमेश्वर की गोद है। सारा ही ब्रह्मंड, सारी प्रकृति, ये परमात्मा अकाल पुरख प्रभु की गोद है। इस करके जिथे भी गुरु की याद आवे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। जिथे भी बैठ के गुरु नूं याद कर लिया जावे उसनूं गुरु की गोद कहा जाता है। थान सुहावा पवित्र है। जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिलै, जिन पूरा गुरु लभा। जिथे कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा अपने परमेश्वर रब भगवान गॉड प्रभु अकाल पुरख अल्लाह राम वाहिगुरु नूं याद करदा, ही जगह परमेश्वर की गोद है। क्योंकि रोज़ तुसीं श्रवण करदे हो कि सारा जहान परमेश्वर का रूप है, सारा ही संसार उस अकाल पुरख का रूप है। इस करके जिथे उहदी याद है वो जगह पवित्र पाक होंदी है। जिथे उहदी याद नहीं, ध्यान देना, जिथे उहदी याद नहीं उत्थे भावें धूफ बत्ती करो, चाहे अगरबत्ती लाओ, चाहे उत्ते परफ्यूम रूम स्प्रे छिड़को, वो जगह पवित्र नहीं होंदी। बाणी विच लिखिया वो जगह कल्ले अगरबत्तियां ते धुआं दिखाउण दे नाल जगह पवित्र नहीं होंदी। इस तरह नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ये भी नहीं कि सुचम नहीं चाहिए, पवित्रता नहीं चाहिए, सफाई नहीं चाहिए, ये भी जरूरी है। पर जे इसनों कोई कल्ली पूजा ज सिमरन भजन भगती समझ लवे तो यह भुल है। पूजा कीचे नाम ध्याई, माई गोविंद पूजा कहाँ लै चराओ। इस करके गुरु महाराज जी का फरमान है, भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, कित ही कामना धौल हर जित हर बसराए। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थिल सोइन चुबारे। जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा सेई नगर उजाड़ी जियो। जिथे परमात्मा का नाम नहीं है, महाराज जी कहते हो भावें घर महल हो चाहे साधारण होवे, वो घर घर नहीं, वो घर जिथे रब नूं याद करन वाले ना रहिंदे हन, उत्थे रहन वाले इंसान नहीं। बाणी विच लिखिया, बाणी विच लिखिया है उत्थे रहन वाले इंसान नहीं, भूत हन। कबीर जय घर साध न सेविए, हर की सेवा नाही। तै घर मरहट सार कै भूत वसे तिन माहे। उत्थे वो इंसान इंसान नहीं है, उन्हों का घर घर नहीं है। महाराज जी कहते सेई नगर उजाड़ी जियो। उजाड़ वाला इलाका जे किसी ने देखा होवे तो उन्हें पता होएगा, जिथे उजाड़ होंदा उत्थे कोई भी चीज़ ना खाण वाली ना पीण वाली, पीण नूं पानी नहीं मिलता, तरसदा प्यासा मनुख मर जाता, खाण नूं रोटी नहीं मिलती, बंदा नहीं लभदा जिथे उजाड़ होंदा है।
महाराज जी ने बाणी विच लिखिया, उन्हां घरां नूं उजाड़ कह दिता। बाणी विच किधरे ये ना समझना भी भाई साहब जी अपने कोलों कहंदे ने। कोई भी मैं एक भी लफज शब्द जिहड़ा है बाणी की तुक तो बगैर नहीं पढ़ता। किसी को इस तरह भी प्रतीत होंदा होएगा शायद अपने कोलों, ना ना उजाड़ शब्द बाणी विच लिखिया ते ये भी लिखिया भी वो घर उजाड़ ने, वो नगर भी उजाड़ है। जिथे नाम ना जपीए मेरे गोविंदा, सही नगर उजाड़ी जियो। तो हिसाब ला लो, जिथे उजाड़ होएगा उथे सुख शांति कितों होएगी। इहदा मतलब यह है कि रब दा शुकराना, परमात्मा दी बंदगी, रब दी याद, चाहे दुनियावी घर है चाहे हिरदे रूपी घर है, सारे पासे ही हर वेले ही परमात्मा दा याद आना बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते जिस वेले तो भुलेगा, ध्यान देना बाणी विच लिखिया, जिस वेले भी तू उन्होंने विसरेगा उदों ही माया तेरे ते अटैक कर देवे, उदों ही दूत जेड़े ने तेरे ते अटैक करके तैनू नुकसान पहुंचा देंगे। जदों तक पहरा है उदों तक चोर नूं भी डर लगता है। जदों पहरा हट जाए, चौकीदार चला जाए तो फिर खतरा पैदा हो जाता है। इस करके गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, बिल्कुल परमात्मा नूं की क्या, नित जपीए सास गिरास नाओ परवदगार दा। जे तू हाजिर रहेगा रब दी याद दे विच ते वो भी हाजिर रहेगा। परमात्मा हाजिर नाजिर उसनूं कहंदे ने, पर जिहड़ा उसनूं याद करदा वो हाजिर नाजिर ते है ही है। ਉਹਦੇ अंग संग हुंदा है, ਉਹਦੇ हाजिर नाजिर रहिंदा है। ਜਿਹੜਾ उसनूं याद करदा, ਜਿਹੜਾ उसनूं भुल ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਦੇ हाजिर किवें होएगा। ਜਿਹੜਾ उसनूं भुला के कोई भी काम करदा है, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ किवें दखल देगा, क्योंकि ਉਹਨੂੰ याद ही नहीं कीता। बाणी दी पंक्ति हुण सुणीए, तू विसरे तां सब को लागू, चीत आवे तां सेवा। महाराज जी कहते जिसनों परमेश्वर रब जदों भी विसर गया, समझ लेना कोई ना कोई मुश्किल प्रॉब्लम आएगी। चिंता तो आएगी ना, बाकी तो गल छड्डो। ते चिंता नाम ही चिखा दा, जे चिंता ही आ गई तू वड्डी होर केड़ा दुख होना। महाराज जी कहते जदों तू रब दी याद नूं भुलाएगा ते सारिया चीज़ां तेरे ते जड़ियां में गलत ने वो लागू होनियां शुरू हो जानियां। गलती दुनिया दे विच वो बंदा नहीं करता जिहड़ा वाहिगुरू राम भगवान प्रभु नूं याद रखदा है। गलती दुनिया दे विच वो बंदा करता जिन्हों याद नहीं। वो गलती कर सकता जिसनों याद है, वो कबोल बोल सकता है जिसनों याद है, वो नेत्रां दे नाल माड़ा देख सकता है जिसनों याद है, वो जुबान दे नाल कोई भैड़ा बचन किसी को कह सकता जिसनों याद है, निंदिया कर सकता जिसनों याद है। जे कोई इस तरह करता है तो उसनों मन लेना चाहिए भी परमेश्वर भुल गया तां ही गलती लगा ना करन। परमेश्वर भुल गया तो गलती शुरू, तो महाराज जी कहते रोग भी शुरू। रोग कले शरीर दे नहीं, मन दे भी रोग ने। तन करके दुनिया हो सकता है घट दुखी होवे, मन करके बहुत ज्यादा। मन करके हर कोई हो सकता है, किसी का शरीर बिल्कुल फिट होवे, नौजवान जिहड़ा बच्चा जिहड़ा बॉडी फिट होवे, पर मन करके वो भी दुखी है। नौजवान भी, बच्चा भी ते बजुर्ग भी। दुख परेशानी चिंता केवल शरीर करके नहीं हुंदी, मन करके हुंदी है। जिसनों कहते ने पीस ऑफ माइंड। ये कितों मिलता है? रोज श्रवण करते हो, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। इस करके मन की शांति, पीस ऑफ माइंड उसदे कोल ही रहेगा
ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਆਏਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਭਰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੁਖੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ। ਸਭੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਪਰਾਧ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬੇਤਾਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੁਲਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਬਵਿਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖਿਆ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਪਣਾ? ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਲੱਭੂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਓਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਲਿਪ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲੈ। ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ।
जिंदगी और जिंदगी जीने का ढंग ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी चल रही है। शब्द है अज का ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता। बेता महरम जानकार, जानकारी रखने वाला, पहचान करने वाला। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। हेता का मतलब प्यार, हेत दूजे लगा हेत, हेत प्यार। ब्रह्म ज्ञानी महाराज जी कहते ब्रह्म का मतलब उस ब्रह्म नू ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिवलाए। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म इत्थे आख्या अकाल पुरख। ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा उस अकाल पुरख दा पूर्ण जानकार है, उसनूं उसदी पहचान। जदों तक पहचानना होवे उदों तक बंदा किसी दे कोल बहिंदा नहीं, गल भी नहीं करता। कई बार बंदा किसी बंदे नूं रोक के कहंदा ठहरो जी, मैनूं इदां लगदा असीं किधरे कदी मिले होए हाँ। वो याद करदे ते जदों कई बार याद आंदा हाँ 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 तुसीं उत्थे मिले सी, हाँ उत्थे तुहाडी रिश्तेदारी सी, हाँ अच्छा वो तुहाडा की लगदा सी, मेरा आ लगदा सी, ते साडी भी ते उत्थे रिश्तेदारी। अच्छा फिर ते तुसीं दूरों नेड़ियों साडे रिश्तेदार लगे। होगी जान पछाण। ते जान पछाण ने की अगला स्टैप लियांदा, असीं कहता तुसीं साडे घर आयो, ते दूसरे ने भी कहता तुसीं साडे घर आयो। जान पछाण होई ते रिश्ता बनना शुरू हो गया। जे जान पछाण नहीं तो गली दे विच सैकड़े लोग लंघ जाते हैं रोज़, सड़कों ते रोज़ लंघते हैं, मोटरसाइकिलों ते गड्डियां दे, सारे थोड़े साडे घर आते हैं। जिन्हां दे नाल जान पछाण नहीं उन्हें साडे घर आके भी की करना। ते जिन्हां दे नाल साडी जान पछाण नहीं, भावें तुसीं किसी शहर पिंड में जाओ एक पानी का गिलास पीण नूं तरस जाने, क्योंकि जान पछाण नहीं उत्थे हुंदी, शहर में कोई वाकफ नहीं। किदां किसी को जाके बैठांगे, किसी के घर एवं कोठी में वड़ सकते हैं, उन्होंने कह सकते हैं भी चाह बनाओ। तो जिस दे नाल जान पछाण होएगी वो तुहानूं गेट ते रिसीव करना आएगा। तुहानूं कहण दी जरूरत नहीं मैनूं जल छकाओ, वो तुहानूं ठंडा कोल्ड ड्रिंक पियाएगा और चाह पानी भी अच्छा ते खाना भी चंगा खुआएगा। क्यों? जान पछाण, जान पछाण। ते महाराज जी कहते जिस दी रब दे नाल जान पछाण हुंदी है, जिस दी रब दे नाल जान पछाण हुंदी है, ओनू की मिलदा? नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, निचीजियां चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत कौ कुर्बान, हर जियो निमाणिया तो मान। जिस दी जान पछाण सतगुर जां उस अकाल पुरख नाल हुंदी है, महाराज जी कहते उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत ते सत्कार मिलता है। बाणी की पंक्ति है, रे रे दरगे कहे न को आओ बैठ, आदर शुभ देव उहाँ महली पावे तू बासा, जन्म मरना होए बिनास। जिवें संसार दे विच तैनूं जान पछाण वालियां कोलों सत्कार मिलता है, तैनूं वधिया खाना खवाउंदे ने, वधिया खाण पीण का इंतजाम करते हैं, सौण का इंतजाम करते हैं, और जान लगे कई जिहड़े क्लोज के रिश्तेदार होंदे ने कपड़े लीड़े पैसे भी देंदे ने, क्योंकि इन्नी गहरी रिश्तेदारी, इन्ना प्रेम, इन्ना नज़दीक, इन्नी नज़दीकी। ते जिस दी रब दे नाल नज़दीकी हो जाए, रब दे नाल जान पहचान हो जाए, महाराज जी की पंक्ति है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, उसनूं ब्रह्म ते और ब्रह्म रूप सारा संसार ओदी पहचान हो जाती है। सानू तो केवल कुछ बंदियां दे बोलां तो पहचान होती है ना, मिलन नाल पहचान होती है भी ये चंगा है माड़ा है। तो जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है, महाराज जी कहते उसनूं ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म का रूप ये सारा संसार, इसकी पूर्ण जानकारी हो जाती है, पूर्ण पहचान हो जाती है। तां हुंदी है ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, वो एक नाल जुड़ के एक ही हो के एक ही देखदा है। ध्यान देना, वो एक नाल जुड़ के एक हो के एक ही देखदा, एक संग हिता, एक दे नाल प्रेम करदा,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ਜਿਹੜਾ ਸਤਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਫਿਕਰ, ਨਿਆਣਾ ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਕਰ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਫਿਕਰ, ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਫਿਕਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਏ ਫਿਕਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਬਹਿ ਜਾਏ ਫਿਕਰ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ। ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੋਗ ਆਏਗਾ ਪਰ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। उस दे मुख दे विचों निकले हुए अल्फाज लफज पातशाह जी कहते बहुत पाक होंदे ने, बड़े मिठे होंदे ने। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मेरा, ते दूसरे नूं भी वो मिठा कर देंदे ने। मिठी जवान दूजे नूं मिठा बना देंदी है। ध्यान देना, कौड़े लफ्ज दूजे नूं भी कौड़ा बना देंदे ने। जदों असीं कौड़ा बोलदे हां ते ओह भी सानूं कौड़ी निगाह कह दईए ते कौड़े जे मूँह दे नाल सानूं देखदे, क्योंकि कौड़ा लफ्ज बोलिया। ते जे किसी ने किसी नूं मिठा बोलिया, ओह भी मिठा होके बोलदा है, पर मिठा होना सौखा नहीं, मिठा बोलना सौखा नहीं, मिठा चलना सौखा नहीं। ये चीज़ हुंदी है गुरबाणी दे नाल जो जुड़दा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ, ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। मूल मंत्र एक ओंकार। इनू रुक के विचारिया जाए, हौली हौली सहज दे नाल पढ़िया जाए। ये नहीं भी एक ओंकार सतनाम करता पुरख भुवन रुपया इदा कर करके पता ही ना लगे जपजी साहब कदों ते किदां हो गया। हौली हौली महाराज जी की बाणी नूं पढ़िया जाए। एक ओंकार, मिठास दे नाल, सहज दे नाल इदां लगेगा भी एक ओंकार की जिहड़ी आवाज़ है ये मैनू सुनन नूं मिल रही है। इसका प्रभाव मेरे शरीर ते, मेरे मन ते पै रहा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚੌਹ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਹ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਈ? ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸਭ ਨੀਚ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ बढ़ेगा। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। देखो तुसी रोज सरवण करते हो, बुरे बंदे नू मिलना बड़ा सौखा है, बुरे दे कोल बैठना जां बुरे नू बिठाउणा बड़ा सौखा है। चंगा पहली गल ते लभदा ही नहीं, चंगे कोल बैठना औखा, चंगे नू बिठाउणा औखा। क्योंकि भगत जी कहते ने फरीदा गली सो सज्जन भी, गली नहीं गली, गल्लां वाले हैन कनेर।
ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ 20 ਇੱਕ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 20 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ 20 ਇੱਕ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਾ। ਧੁੱਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਮਾਪਰੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੰਡਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਏਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਸਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਤਲਬ ਸਤਿਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਚੰਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੁਰਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਹੁਣ 100 ਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ? ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਠੱਗੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ,
ਦਲਾਲ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਦਲਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰੀ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਔਗਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਔਗਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਔਗਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੇ ਟੋਕੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਵੜਿਆ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲਵਰ ਜਾਈਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਰਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਦੀ ਪਹਿਨਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?
आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। मतलब अकाल पुरख आप ही गुरु नानक के रूप दे विच आ गया। तो सारी दुनिया गुरु नानक नूं रब नहीं कहती। वो भी लोग ने जिहड़े गुरु नानक महाराज पिछे पत्थर वट्टे लैके डंडे लैके कुट्टन नूं भजदे ने। ते दुनिया विच वो भी लोग ने जिहड़े तरसदे ने राय बुलार वर्गे, कहंदे कदों आउणगे नानक मेरे। बड़ा चिर हो गया उन्होंने घरों गया नूं, कदों आउणगे। महता कल्याण दास नूं पुछदे ही रहिंदे वो भी ने सज्जन। सो इस करके सतपुरख नूं समझना, सच्चे बंदे नूं समझना सौखा नहीं। झूठियां नूं ते बंदा कोल बिठाउंदा भी है, खुआंदा भी है, पिआउंदा भी है, ते सच्चे नूं विचारे नूं ते कोई पुछदा ही नहीं। पर सच्चे ने ना नूं खाण दा लालच, ना पीण दा लालच, ना पैसे दा लालच। उसने सानू जीवन देना सी, सानू मिठे बोल देने सी। हो सकदा साडे घर कदम रख के साडे घर दा कोई पार उतारा हो जाता है, पर सानू पहचान नहीं है। असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ समझी जा रहे हैं। सारे ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ नहीं। समाप्ति का टाइम हो गया। मैं पहला भी बेनती की है, सारे जानवर ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ नहीं होंगे, सारे इंसान ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ नहीं होंगे, सारे पंछी ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ नहीं होंगे। कईयां की कीमत बहुत होंदी है, उसे ही नस्लों के कईयां नूं पुछदा ही कोई नहीं। ध्यान देना, इंसानां दी बहुत ज़्यादा कीमत होंदी है जिहड़े जीवन वाले ने। ते जिन्हां कोल जीवन नहीं, जो अपनी जिंदगी नूं जीवन नूं तबाह करदे ने गलत रस्ते ते तुर के, ते वो भी ते मनुखी जामे दे विच ही ने। पर जिहड़े चंगे ने उन्हां दी कदर करनी है, साडा धर्म बनदा है। जे अपने आप नूं धर्मी बनाउणा है, अपने आप नूं चंगा बनाउणा है, ते चंगियां दी संगत करके चंगियां दा सत्कार भी करना पएगा, क्योंकि वो आप परमेश्वर हुंदा है। महाराज जी कहंदे नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। सो ये सी अज दे शब्द दी विचार जो महाराज जी ने कृपा करके सेवा लई है। सो कल दी अगली जो पौड़ी है, सो उसकी विचार होएगी ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। सो गुरु पातशाह जी मेहर करन, इन्नी सेवा प्रवान करनी। देश प्रदेश सरवण कर रहे सब वीरां भैणां दा संगत के रूप दे विच सब दा जी बहुत बहुत धन्नवाद। जरूर कोई ना कोई चंगी गल सरवण करया करो, कोई ना कोई गल जीवन नूं सेध देने वाली हो सकती है, जीवन चंगा बन सकता है। क्योंकि सच बहुत महंगा है, सस्ता नहीं मिलता, तां ही सच नूं खरीदण नूं कोई तैयार नहीं। गुरु मेहर करे सब सच दे नाल जुड़न, सच की कमाई करन, और सच ज्ञान प्रकाश हो के सब नूं खुशियां ते कारज सब दे गुरु महाराज जी रास करन। इन्नी सेवा प्रवान भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।